کیا آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی خاتون کو شرمگاہ کے بیرونی حصے پر مسلسل جلن، شدید خارش یا سرخی کی شکایت رہتی ہے؟ کیا پیشاب کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تیزاب جلن پیدا کر رہا ہو؟ ایک لمحے کے لیے رکیں اور ان سوالات پر غور کریں۔ کیا وجہ ہے کہ صفائی کے باوجود بھی وہاں خارش اور جلن ختم نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس حصے کی سوزش صرف الرجی نہیں بلکہ اندرونی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر اس تکلیف کو صرف عام سمجھ کر نظر انداز کیا جائے تو کیا یہ ہمارے اندرونی اعضاء تک پھیل سکتی ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر زاہد رضا، اور آج ہم ایک ایسے حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہماری خواتین شرم اور جھجک کی وجہ سے بات تک نہیں کرتی۔ یہ مسئلہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ چلنا اور بیٹھنا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے کلینکل تجربے کی بنیاد پر بتاؤں گا کہ آخر یہ تکلیف کیوں شروع ہوتی ہے، کون سی ایسی عادات ہیں جو اسے مزید خطرناک بناتی ہیں، اور وہ کون سا مکمل علاج ہے جو ہم اپنے کلینک میں دے کر مریضہ کو اس اذیت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلاتے ہیں۔ اگر آپ اس بیماری کو جڑ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہ کریں، کیونکہ یہ معلومات آپ کی زندگی کو آرام دہ بنا سکتی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس مسئلے کی بات کر رہے ہیں وہ جسم کے کس حصے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں، عورت کے جسم میں جو بیرونی اعضائے تناسلی ہوتے ہیں، یعنی شرمگاہ کے باہر کا حصہ، اسے طبی زبان میں ولوا کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں بیرونی ہونٹ اور اس کے آس پاس کی تمام جلد شامل ہوتی ہے۔ جب اس بیرونی حصے میں کسی بھی وجہ سے جلن، سوجن یا انفیکشن ہو جائے تو اس حالت کو ہم کہتے ہیں ولوا کی سوزش، ولوائٹس۔ یہ کوئی بڑی یا لا علاج بیماری نہیں ہے، لیکن یہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی عمر کی عورت کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ کم عمر بچی ہو یا بڑی عمر کی خاتون۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے اہم سوال کی طرف۔ آخر یہ مسئلہ شروع کیوں ہوتا ہے؟ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے اس نازک حصے میں جلن اور سوجن ہوتی ہے؟ آئیے اس کی بنیادی وجوہات کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، یسٹ یا پھنگل انفیکشن۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت سی خواتین یہ نام سن کر گھبرا جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روٹی 2-3 دن پڑی رہے اور خراب ہو جائے تو اس پر سبز، گرین رنگ کی پھپھوندی یا جالا سا بن جاتا ہے۔ وہ اصل میں فنگس ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں قدرتی طور پر کچھ ایسے چھوٹے جاندار موجود ہوتے ہیں جو عام حالات میں نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن یہ جراثیم ہمیشہ گیلی اور نمی والی جگہوں پر پنپتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی خاتون پیشاب کرنے کے بعد اس حصے کو ٹیشو یا صاف کپڑے سے اچھی طرح خشک نہیں کرتی تو وہاں نمی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ گیلا پن ان جراثیم کے لیے بہترین خوراک اور ماحول بناتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے روٹی پر وہ سبز تہ پھیلتی ہے۔ یہ جراثیم جلد پر ایک سفید یا پپڑی دار تہ بنا دیتے ہیں جو شدید خارش اور جلن کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 2، بیکٹیریل انفیکشن۔ بیکٹیریا انتہائی چھوٹے، خوردبین یعنی مائکروسکوپک جاندار ہوتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جب جلد پر پسینہ آتا ہے یا صفائی میں کمی رہتی ہے تو یہ بیکٹیریا جیسے ای کولائی یا اسٹیفیلوکوکس اس نازک جلد پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پانی یا گندگی کی وجہ سے کسی جگہ پر انفیکشن یا پیپ بننا شروع ہو جائے۔ یہ اسی طرح اس جلد کو سرخ اور سوجا ہوا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، الرجک ری ایکشن۔ آج کل کی خواتین کیمیکل والے صابن اور خوشبو والی کریمیں استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین شرمگاہ کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے لیے کیمیکل والی ہیئر ریموونگ کریمیں استعمال کرتی ہیں۔ یہ تیز کیمیکلز جب اس حساس جلد پر لگتے ہیں تو شدید الرجی کا باعث بنتے ہیں اور سوزش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نائلون کے تنگ کپڑے بھی اس کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 4، لیکوریا کا اثر۔ اگر کسی خاتون کو سفید مادہ آنے کی شکایت ہے تو وہ مادہ بیرونی جلد کو مسلسل گیلا رکھتا ہے، جس سے وہاں کے جراثیم سوزش پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 5، تنگ کپڑے پہننا۔ بہت زیادہ تنگ انڈر ویئر یا کپڑے پہننے سے ہوا کا گزر نہیں ہوتا،
पसीना जमा होता है और इन्फेक्शन की राह हमवार होती है। ये सोजिश जब बढ़ती है तो जिस्म हमें वाज़ेह इशारे देता है, जिन्हें समझना हर खातून के लिए जरूरी है। शदीद खारिश और जलन। शर्मगाह के बैरूनी हिस्से में हर वक्त ऐसी खारिश होती है कि मरीज़ा सुकून महसूस नहीं करती, और ये कपड़े तब्दील करने या बैठने से भी कम नहीं होती। लाली और सूजन। बाहर के हिस्से का रंग बिल्कुल सुर्ख हो जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो हिस्सा फूल गया हो। दर्द और चुभन। चलते वक्त रगड़ लगने से या पेशाब की धार लगते ही शदीद जलन और दर्द होता है। बुखार और गुनूदगी। अगर इन्फेक्शन अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो मरीजा को बुखार और कपकपाहट महसूस होने लगती है। इस बीमारी की तशखीस के लिए आमतौर पर जो टेस्ट किए जाते हैं, जिनसे असल वजह का पता चलता है, वो ये हैं। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये खून का टेस्ट है जिससे पता चलता है कि जिस्म में इन्फेक्शन कितना ज्यादा है। पेशाब का टेस्ट यानी यूरिन आरी, ये देखने के लिए कि कहीं ये सोजिश पेशाब की नाली में तो नहीं पहुंच चुकी। अल्ट्रासाउंड यानी पेल्विक यूएसजी, अंदरूनी आज़ा की सूरत हाल जांचने के लिए। पैप स्मीयर टेस्ट, इसमें डॉक्टर पानी का नमूना लेकर लेबोरेटरी भेजता है ताकि बीमारी की असल वजह मालूम हो सके। अब यहां एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज और हल की। देखिए, एक जिम्मेदार और प्रोफेशनल मुआलिज कभी भी सिर्फ दवाई की पर्ची लिखकर आपको रुखसत नहीं कर देता, बल्कि मेरी असल कोशिश ये होती है कि मैं इस मर्ज की जड़ तक पहुंचूं और इस पूरे निजाम को दोबारा से ठीक करूं जो अंदरूनी तौर पर बिगड़ चुका है। तो चलिए अब हम कदम ब कदम उस मुकम्मल तिब्बी लाहे अमल यानी क्लिनिकल ट्रीटमेंट को समझते हैं जो हम अपने क्लिनिक में ऐसी मरीजा के लिए अपनाते हैं ताकि वो दोबारा एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ लौट सके। हमने इस इलाज को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है। एंटीबायोटिक कैप्सूल विलोसेफ 500 mg। तरीक़ाकार, ये दवा अंदरूनी इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करती है। इसे दिन में 2 बार, सुबह और शाम, खाने के बाद लेना होता है। सोजिश और दर्द की दवा टैबलेट पॉन्स्टैन फोर्टे। तरीक़ाकार, ये गोली लाली और सूजन को कम करती है और होने वाले दर्द से फौरी आराम देती है। इसे भी दिन में 2 बार, सुबह और शाम, खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ताकत और विटामिन्स की गोली टैबलेट थेराग्रान एच। तरीक़ाकार, चूंकि बीमारी की हालत में जिस्म निढाल हो जाता है, ये गोली क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करती है ताकि बीमारी दोबारा हमला ना करे। ये रोज़ाना 1 गोली खाई जाती है। कैनिस्टन 1 विजाइनल क्रीम। सबसे पहले कैनिस्टन 1 ट्यूब का ढक्कन खोलें। इसके साथ मौजूद एप्लीकेटर, जो कि एक इंजेक्शन नुमा प्लास्टिक की ट्यूब होती है, को ट्यूब के ऊपर फिट कर दें। अब ट्यूब को आहिस्ता से दबाएं ताकि क्रीम एप्लीकेटर के अंदर भर जाए। इसके बाद आरामदेह पोजीशन में लेट जाएं और एप्लीकेटर के निचले हिस्से को आहिस्ता से विजाइना के अंदरूनी हिस्से में दाखिल करें। अब एप्लीकेटर के पिस्टन को दबाकर सारी क्रीम को अंदरूनी हिस्से में खाली कर दें। एप्लीकेटर को बाहर निकालकर फेंक दें। ये अंदरूनी फंगस को खत्म करने के लिए बेहतरीन काम करती है। इस बीमारी से बचने और इसके दोबारा होने से रोकने के लिए चंद अहम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पेशाब करने के बाद इस हिस्से को हमेशा टिश्यू या साफ और नरम कपड़े से अच्छी तरह खुश्क रखें ताकि नमी जमा ना हो। केमिकल वाले साबुन और खुशबूदार अशिया का इस्तेमाल इस हिस्से पर बिल्कुल ना करें। नायलॉन या तंग कपड़ों के बजाय सूती या कॉटन और खुले अंडरवियर इस्तेमाल करें। गैर जरूरी बालों को साफ करने के लिए हेयर रिमूविंग क्रीम के बजाय दीगर महफूज तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये मसला किसी भी शर्म की बात नहीं है और इसे छुपाना खुद को मजीद तकलीफ में डालना है। अगर आपको भी ऐसे मसाइल का सामना है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और इन अद्वियात का कोर्स पूरा करें। अगर आज की इस तफसीली वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है या आपको लगता है कि ये मालूमात किसी और की परेशानी दूर कर सकती हैं, तो इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी बहन, बेटी या मां को बड़ी पेचीदगी से बचा सकता है। आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी खास तिब्बी मसले पर मेरी राय चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साइंसी बुनियादों पर जवाब दे सकूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डॉक्टर टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें
ताकि सेहत से मुताल्लिक ऐसी ही सच्ची और मुस्तनद मालूमात आपको मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।